एणु अंधकार स्वरूप आचरण न करी आलोकर संतान मानक परि आचरण करिबा। अंधकार गुण सबु एठारे वर्णना करा जायतिबा लक्ष्य करुछु। से सबु हेला असुचिता, लोभ, शारीरिक अभिलाष एपरि अनेक विषय जहाँ आम जीवन रे अछि ताकू बाहर करबाकू हेबो। पुणी धार्मिकता, उत्तमता, सत्यता ए समस्त विषय परिधान करबाकू हेबो। आज कौन आम जीवन रे ए समस्त गुण देखा जाउछि कि? जीसुक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु जीशुଙ୍କ बहुमूल्य नाम रे नमस्कार जणाई आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत जनाऊछि। आज एही कार्यक्रम द्वारा पुनर्बार आपणक सहित साक्षात करबा निमंते सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद जणाई। आपण एही कार्यक्रम रे नियमित भावे योगदान करिबा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती एवं एही कार्यक्रम आपणक जीवन रे एक नूतन अनुभूति आनी देउछि। यह मोर विश्वास। एही कार्यक्रम द्वारा आपणक जीवन रे घटिथिबा नूतन अनुभूति गुडी को टेलीविजन स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे हमको जणांतु। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत हमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नै आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण केमिति अछंती? आपणक कुशलता मु आशा करे। आमे आपणक निमंते निरंतर प्रार्थना करूअछु। यदि आपणकर किछि व्यक्तिगत किंबा पारिवारिक प्रार्थना अनुरोध अछि तेबे आमको जणांतु। ईश्वर आपणक प्रार्थनार उत्तर निश्चित भाबरे देबे। ए कार्यक्रम माध्यम रे आपण जेपुरी दिन को दिन ईश्वरक जीवंत वाक्य विषय अधिक जानि पारिबे और आपणक जीवन रे एक अपूर्व परिवर्तन आसीबो। एहा ईश्वरक निकटरे आमर प्रार्थना। प्रभु आपणको बहुल भाबरे आशीर्वाद करंतु। आमे पूर्व अध्ययन रे आलोचना करिथिलु जे आम जीवनरु प्रत्येक मंद कार्य परित्याग करी परस्पर को प्रेम करिबा। आमे एफिसियो पुस्तक अध्ययन जारी रखिछु। आज आमे एफिसियो पुस्तक 5 अध्यायर किछि शिक्षा रे आगक बढ़िबा। ए स्थान रे पाउल पुनर्बार कहंती ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आहूत व्यक्ति भावरे कौन से प्रकार व्यभिचार, असुचिता किंबा लोभ तुम्भ मानक मध्यरे स्थान न पाऊ एवं कहा प्रति कुश्चित व्यवहार किंबा हास्य परिहास करा न जाओ, कारण ए प्रकार लोकमानंक निमंते स्वर्गरे कौनसी स्थान नाही। एणु अंधकार स्वरूप आचरण न करी आलोकर संतान मानक परि आचरण करिबा। अंधकारर गुण सबु एठारे वर्णना करा जायतिबा लक्ष्य करूछु। से सबु हेला असुचिता, लोभ, शारीरिक अभिलाष एपरि अनेक विषय जहाँ आम जीवन रे अछि ताकू बाहर करबाकू हेबो। पुणी धार्मिकता, उत्तमता, सत्यता ए समस्त विषय परिधान करबाकू हेबो। आज कौन आम जीवन रे ए समस्त गुण देखा जाउछि कि? ए अध्ययन को जारी रखिबा, किंतु आसंतु ता पूर्व एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा।
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା କିମ୍ବା ଲୋଭ ଏହିସବୁ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏପରି କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତରେ ଅତି ସାଧାରଣ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଓ ତହି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଏ ନାହିଁ, କି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପାପର ହୃଦବୋଧ ପାଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଅପବୟୀ ପୁତ୍ର ପରି ଉଠି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ସେହି ପାପର ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପର ଏକ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ବା ଅଧାର୍ମିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 5 ପର୍ବର 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଅନେକ କିଛି ପାପ କରିବସୁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସେହିସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତହିଁରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସେହିସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ତହିଁରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଯେଉଁ ପାପ ସବୁର ତାଲିକା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, ଲୋଭ, କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର, ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ। ଏହି ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପଜେ। ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଜନ୍ମେ, ଏକତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଦଳଭେଦ ତଥା ମତଭେଦ ପ୍ରଭୃତି ଉପଜେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଏହିସବୁ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ସଦୃଶ। ଯଦି କନ୍ୟା ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, ତାହେଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହି ପାପକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଥିବେ ଯେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ ମିଳାମିଶା ଓ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପରିଶେଷରେ ବ୍ୟଭିଚାରର ରୂପ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁକୁ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ, ବ୍ୟଭିଚାର ହେଉଛି ଏକ ପାପ। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏକ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ହଁ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକତାର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିଶେଷରେ କଳୁଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପାଉଲ
ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଲୋଭ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ଲୋଭ ହେଉଛି ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଲାଳସା, ଆଉ କେବଳ ଅର୍ଥ ବା ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ପଛରେ ଅର୍ଥର ଲାଳସା ରହିଥାଏ। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଲୋଭର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲାଭ କରିବା। କେତେକ ଲୋକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦବୀକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ଶାସକମାନେ କେବଳ ଧନଲୋଭୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦବୀ ଲୋଭୀ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପଦବୀ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋଭ ହେଉଛି ଏକ ପଚା ପାପ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସେହିସବୁ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହିସବୁ ସମର୍ଥନ ଅଥବା ଲାଳସାର ସହିତ ମୁଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ପାଉଲ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ ଆଦୌ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଏପରି କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର ଯାହାକି କଳୁଷତାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହିସବୁ ଅତି କଳୁଷିତ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆଜି ଜଣେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରେ। ଅସାର କଥା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ ବିଷୟ ନେଇ ଅଯଥା ବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆପଣ କେବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ନିକଟରୁ ସୁରାପାନ କରିବା ନେଇ ସେମାନେ କେତେ ସୁରାପାନ କରନ୍ତି ତାହା ଦର୍ପର ସହିତ କହିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନ ସଂସର୍ଗତା ନେଇ ଦର୍ପର ସହିତ କହିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସାର କଥା, ଯେଉଁ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହାସ୍ୟ ପରିହାସ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣତା ଓ ଅନୈତିକତାକୁ ଅତି ହାଲୁକା କରିଦେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ କାହାଣୀ ସବୁ କହିବା। ମାତ୍ର ପାଉଲ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ। 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବପୂଜକ, ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଏହିପରି ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଓ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଏହି ନଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଆଜି କେଉଁଠି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି କି? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ହୋଇପାରିଛି, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତଥା ସହଭାଗିତା କିପରି ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୋଇଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପକ କନ୍ୟାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ତାହାକୁ ବିପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେଉଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପକ କନ୍ୟା ନିନ୍ଦିତା ନ ହୁଏ, କିଏ ବା ଅବିଶ୍ୱସ୍ତା ନ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 6 ଓ 7 ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଉ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, ଲୋଭ, କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର, ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ, ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ତହିଁର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ
ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ। ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ତହିଁର ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବର 31 ଓ 32 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତେବେ ବିଚାରିତ ହେଉ ନଥାଉନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାପ କରି ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତ ସହିତ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଅତି ଗୁରୁତର ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ମହାକ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 8 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ ନେଇ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଜେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ଆଲୋକର ଫଳ କ'ଣ ତାହା ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସଦାସର୍ବଦା ଆଲୋକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୟାଳୁତା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଧାର୍ମିକତା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୈତିକ ସାଧୁତା। ଓ ତୃତୀୟରେ ସତ୍ୟତା, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କି ନା ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଆମେ ତହିଁର ଉତ୍ତର ପାଉଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ଦୟାଳୁତା ଓ ଉତ୍ତମତାରେ ଚାଲିବା, ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲିବା ଓ ନୈତିକ ସାଧୁତା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଶେଷରେ ସତ୍ୟତାରେ ଆଚରଣ କରିବା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଓ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ କରନ୍ତି ସେହିସବୁ କଥା କହିବା ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜାଜନକ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦୋଷ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ ସେହିସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କାରଣ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହା ଆଲୋକ। ଏହି ଜଗତରେ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ସହଭାଗିତା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସହଭାଗିତା ନାହିଁ।
ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଓ ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ସେହିସବୁ ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ଆଲୋକରେ ଚାଲିବା ସେହି ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ନିନ୍ଦା ତଥା ଅପମାନଜନକ। ଅନ୍ଧକାର ଯାହା ଧରି ରଖେ, ଆଲୋକ ତାହା ଦେଖାଇ ଦିଏ। ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହନ୍ତି, ଆପଣ ସେପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ଅନ୍ଧକାରର ମୁକାବିଲା କରିବା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକ ହେବାକୁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ କେବଳ ତାହାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଓ ତାହା ନିକଟରେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କରି ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତାହାର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଓ ତାହାର ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଠିକ୍ ନୋହୁଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବିଶେଷରେ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ଆଲୋକର ପଥରେ ଗତି କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ବାରମ୍ବାର ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଓ ଆଲୋକର କର୍ମ। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର କର୍ମ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ତୋଷ ସେହି ପ୍ରକାରେ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ବିଷୟ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ, ତାହା ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ହେ ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହଜି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁକର୍ମ କରାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବୁ, ଏକ ଉଚିତ ପ୍ରଭୁ କର୍ମ କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ
ପ୍ରେମ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟା ସଦୃଶ? ଏ ବାକ୍ୟ, ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସି ମଣ୍ଡଳୀ, ଡି ମନୁଷ୍ୟ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले सुवर्णपुररू नरेंद्र सागर और परिवार।